اس لیے کہ علامہ اقبال فرماتے ہیں غیرت بڑی چیز ہے جہان تگ و دو میں، غیرت بڑی چیز ہے جہان تگ و دو میں، پہناتی ہے درویش کو تاج سر دارا۔ اور وہی غیرت ہے جس غیرت نے علامہ خادم حسین رضوی کو امیر المجاہدین بنایا، جس نے علامہ خادم حسین رضوی کو عاشق رسول بنایا، اور جس نے علامہ خادم حسین رضوی کو اس امت کا ہیرو بنایا اور اس امت کا ماتھے کا تلک بنایا۔ اور انشاءاللہ اسی غیرت کو سمیٹتے ہوئے ہم انشاءاللہ حضور کا دین تخت پر لائیں گے۔ آؤ جی حضور کی محبت کی باتیں کریں، بس اتنا کافی ہے، ہمیں نہ چھیڑا کرو، اور اگر ہمیں چھیڑو گے تو ہم بھی بڑا زبردست چھیڑیں گے، اور اگر ہم چھڑ گئے نا تو پھر ہماری چھیڑ کا حل آخری یہی ہوگا کہ جناب انہیں مانا، انہیں جانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ بس اتنا پیغام کافی ہے۔ ریاست مدینہ کے دعوے داروں کے لیے یہ بات قابل شرم ہے کہ اداروں کے ہوتے ہوئے ہمارے لیے تو فخر ہے کہ ہمارے کارکن گراؤنڈ کی صفائیاں کریں اور گند کچرا اٹھائیں، اس لیے کہ ہم اس مشن پر نکلے ہیں کہ یہ ارض پاکستان یہ پاک مٹی ہے، اور اس کے اندر سے انشاءاللہ یہ سیاستدانوں کا تمام کچرا صاف کریں گے اور تمام گند صاف کریں گے، اور یہ ہمارا وعدہ ہے کہ حضور کے دین کو تخت پر لائیں گے اور اس کو ریاست مدینہ بنائیں گے۔ وہ ریاست مدینہ نہیں جس میں سٹیج پر بچیاں ناچتی ہوں، وہ ریاست مدینہ نہیں جس میں جناب عورتیں مائیں بہنیں پکارتی رہیں اور جناب وقت حاکم اکڑ کر اپنی سیٹ پر بیٹھا رہے، وہ ریاست مدینہ نہیں جس میں جناب جب کہا جائے کہ اس ملک کے سب سے بڑے چور کا انتخاب کیا جائے تو وہ ہمارے ریاست مدینہ، جھوٹے ریاست مدینہ کے دعویٰ کرنے والے کی بغل میں سے جہانگیر ترین نکلتا ہے، اور جب کہا جائے کہ جناب بہت بڑے ظالم کا اس ملک میں لسٹ آؤٹ کی جائے تو پھر جناب اس ملک کے آئی جی اور جناب سی سی پی اوز کی لسٹیں نکلتی ہیں کہ جناب یہ بھتے خور ہیں اور یہ ساری چیزیں ہیں۔ لہذا ہم اس ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں کہ حضرت سعید بن عامر الجمحی، حضرت عمر مسجد میں بیٹھے ہوئے اپنے تمام اصحاب کے ساتھ ایک دن کہنے لگے کہ یار دعا مانگو۔ کسی نے دعا مانگی، یا اللہ مجھے اتنی صحت دے کہ میں تیرے راستے میں اتنی عبادت کروں، اتنے نوافل پڑھوں، اتنے حج کروں۔ کسی نے دعا کی کہ یا اللہ مجھے اتنی قوت دے کہ میں اتنے مال و زر دے کہ میں تیرے راستے میں اس کو صدقہ کروں۔ کسی نے دعا کی یا اللہ مجھے اتنی قوت دے کہ میں اتنی دیر تک کافروں کے خلاف جہاد کروں۔ سب کہنے لگے جناب حضرت عمر سے کہ آپ بھی تو اپنی کوئی خواہش بتائیں۔ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ مجھے سعید بن عامر الجمحی جیسا ایک گورنر اور دے دے۔ یہ جناب عمر کی دعا ہے، اور آپ کو پتا ہے نا جناب عمر کن کی دعا ہے؟ وہ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے۔ وہ سعید بن عامر الجمحی یہ ہے ریاست مدینہ۔ حضرت عمر نے حمص کے اندر اپنے نمائندوں کو بھیجا اور کہا کہ وہاں کی غریبوں کی لسٹ بنا کر لاؤ۔ جب حضرت عمر کے پاس وہ لسٹ پیش کی گئی تو سب سے اوپر جن کا نام تھا وہ حمص کے گورنر سعید بن عامر الجمحی تھے۔ یہ ہے ریاست مدینہ، یہ ہے ریاست مدینہ۔ اور حضرت عمر کے پاس 3 شکایتیں حضرت سعید بن عامر الجمحی کی پہنچی۔ حضرت عمر نے ان کو طلب کر لیا مسجد نبوی میں۔ حضرت عمر ایک دن عصر کے وقت بیٹھے ہوئے تو دیکھا کہ ایک شخص اس نے اپنی پوٹلی سامان باندھا ہوا اور ایک لکڑی کے چھڑی کے ساتھ باندھا ہوا اور اپنے کندھے پہ رکھا ہوا اور مسجد نبوی میں داخل ہو رہا۔ حضرت عمر نے ایسے ہاتھ رکھ کے دیکھا، فرمایا اگر میری آنکھیں دھوکہ نہیں کھا رہی تو یہ سعید بن عامر الجمحی حمص کا گورنر نہیں آ رہا۔ لوگوں نے کہا جی بالکل یہ سعید بن عامر الجمحی ریاست مدینہ کے گورنر ہیں اور حمص کے گورنر ہیں۔ جب آپ پاس آئے تو آپ کی شکایتیں تھی 3۔ حضرت عمر نے پوچھا جناب آپ کی سواری کہاں ہے؟ آپ نے فرمایا وہ بیت المال کا امانت تھی، میں اسے بیت المال میں جمع کروا کے آیا ہوں۔ پروٹوکول کے ساتھ نہیں مدینے پہنچے۔ دوسری بات حضرت عمر نے کہا کہ آپ کے بارے میں شکایت ہے کہ آپ ہفتے میں 1 دن گھر سے باہر لیٹ نکلتے ہیں، بہت دیر گھر سے باہر نکلتے ہیں۔ حضرت سعید بن عامر الجمحی نے عرض کی کہ جناب عمر، اے امیر المومنین، اے امیر المومنین، میرے پاس ایک سوٹ ہے جس کو میں پورا ہفتہ پہنتا ہوں، لیکن ہفتے میں 1 دن جب میں اسے دھوتا ہوں
तो सुबह से शाम तक उसके सूखने का इंतजार करता हूँ। मेरे पास दूसरा कपड़ा कोई नहीं है जिसे पहनकर मैं घर से बाहर निकल सकूं, इसलिए एक दिन मैं बाहर निकलता हूँ। उन्होंने कहा जी आपकी दूसरी शिकायत यह है कि आप रात के वक्त बाहर नहीं निकलते। उन्होंने कहा ऐ अमीरुल मोमिनीन, मैंने दिन मखलूक के लिए रखा हुआ है और रात रब की इबादत के लिए रखी हुई है। तीसरी बात, हज़रत उमर ने कहा उनसे कि आपको मिर्गी के दौरे पड़ते हैं। हज़रत सईद बिन आमिर अल-जुमाही फरमाने लगे मुझे मिर्गी के दौरे नहीं पड़ते। जब इस्लाम लाने से पहले हज़रत खुबैब बिन अदी को मकाम तनाईम पे जो सज़ा दी गई थी ना, उस वक्त मैं इस्लाम नहीं लाया था। वो मंजर मैंने अपना सारी आंखों के सामने देखा था। जब वो मंजर मुझे याद आता है तो मैं बेहोश हो जाता हूँ। इसलिए तो हज़रत उमर फरमाने लगे ऐ सईद बिन आमिर अल-जुमाही, तुम्हारा गुजारा किस तरह होता है? आप फरमाने लगे जब आप मुझे बैतुल माल में से तनख्वाह भेजते हैं ना, जब तक उस तनख्वाह को मैं गरीबों में बांट नहीं लेता उस वक्त तक मैं अपने घर में नहीं जाता। ये है रियासत मदीना, ये है रियासत मदीना के हाकिम। और रियासत मदीना के सबसे पहले हाकिम जनाब सईदना सिद्दीक़ अकबर, अफज़लुल खल्क़ बादल अंबिया। और मेरे आका मौला ने फरमाया मैंने सबके एहसान उतार दिए, सिद्दीक़ के एहसान आज भी इस्लाम पर बाकी हैं। और मेरे आका मौला से पूछा गया या रसूलल्लाह सिद्दीक़ के एहसान किस तरह उतरेंगे? मेरे आका ने फरमाया जब क़यामत वाले दिन अल्लाह अव्वलीन व आखिरीन सबको जमा करेगा और सबको बुलाकर अपनी ज़ियारत करवाएगा और फिर सबको भेज दिया जाएगा। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हुज़ूर की आखिरी उम्मती तक सबको भेज दिया जाएगा। फिर जनाब सिद्दीक़ अकबर को अकेला बुलाया जाएगा और कहा जाएगा सिद्दीक़ जो तूने इस्लाम पर एहसान किए ना, आज उनका बदला ले ले। अल्लामा इकबाल फरमाते आमन्नास बर मौला मा आ कलीम अव्वल सीना मा। ये है रियासत मदीना के हाकिम जिन्होंने इस्लाम के लिए काम किया है, जिन्होंने अपने वतन के लिए काम किया है और अपने कौम को लूटा नहीं है, दो नंबरियां नहीं की, बल्कि कौम की फलाह बहबूद के लिए वो काम किए हैं कि हज़रत सिद्दीक़ अकबर जब खलीफा बने तो अगले दिन अपना सामान बांधा तिजारत का और बाजार की तरफ चल पड़े। हज़रत उमर से मुलाकात हो गई। हज़रत उमर ने पूछा जनाब आप अमीरुल मोमिनीन बन गए हैं, किधर जा रहे हैं? हज़रत सिद्दीक़ अकबर फरमाने लगे कि मैं तिजारत के लिए जा रहा हूँ, करप्शन के लिए नहीं, इदारों को लूटने के लिए नहीं, स्विस बैंक में अकाउंट बनाने के लिए नहीं, पनामा लीक्स के लिए नहीं, सरे महल बनाने के लिए नहीं, लंदन अपार्टमेंट्स के लिए नहीं, बच्चों को बैरूनी तालीम पढ़ाने के लिए नहीं, मैं हक हलाल तिजारत करने के लिए बाजार में जा रहा हूँ। हज़रत उमर फरमाने लगे आप अमीरुल मोमिनीन बन गए, आपको तिजारत की इजाज़त नहीं, आप वापस घर चलें। मैं इस उम्मत के अमीन अबू उबैदा बिन जर्राह को लेकर आ रहा हूँ, हम आपकी तनख्वाह मुकर्रर करते हैं। हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह के साथ जब हज़रत उमर हज़रत सिद्दीक़ अकबर के पास पहुँचे तो हज़रत सिद्दीक़ अकबर की तनख्वाह मुकर्रर की। तरह सुनिए कितनी तनख्वाह है, जितनी मदीने के एक मजदूर की तनख्वाह। यह है रियासत मदीना और यह है मदीना के हाकिम। अब सुने आगे जो लज्जत की बात है, जिस इस्लाम से आपको कदगन है ना, जिस इस्लाम से आपको तकलीफ है और जिस इस्लाम से आपको डर लगता है, वो इस्लाम वो है जो अबू बकर उमर को अपने पीछे चलाता है। वो ये नहीं कहता कि जहाँ शिकस्त हो जाए तो फिर जनाब इदारों के खिलाफ भौंकने शुरू हो जाओ, फिर ये कह दो कि जनाब इन्होंने धांधली की, जिधर से तुम आए वहाँ क्या रेवड़ियाँ बन रही थी, वहाँ भी तो धांधली हो रही थी। जिन रस्तों चोर रस्तों से तुम आए हो तो धांधली वालों को धांधली से ही भेजा जाएगा। जब तुमने दो नंबरियाँ की हैं, अब ये सुनिएगा गौर करिएगा, वो बात मैं आपको सुनाता हूँ तनख्वाह वाली। हज़रत फारूक आज़म के ज़माने में कैसर और किसरा फतह हुए। जब किसरा फतह हुआ ना, ईरान फतह हुआ, हज़रत साद बिन अबी वकास ने सारा माल गनीमत जमा करके हज़रत उमर की बारगाह में भेजा और साथ में खत भेजा, चिट्ठी भेजी। जब हज़रत उमर ने खोल के वो चिट्ठी पढ़ी तो उस चिट्ठी के ऊपर लिखा हुआ था कि अमीरुल मोमिनीन, इन मुसलमान मुजाहिदों को बड़ी बड़ी कीमती चीज़ें उस मकाम से मिली हैं जिस मकाम पे अल्लाह के अलावा इनको देखने वाला कोई नहीं था, लेकिन किसी एक शख्स ने भी सुई जितनी बददियानती नहीं की। हज़रत उमर रोने लगे, मौला कायनात पीछे खड़े थे। उन्होंने हज़रत उमर के कंधों पर हाथ रख के बड़ी खूबसूरत बात की जो इस उम्मत के लिए मीनार नूर है। फरमाने लगे उमर रोता क्यों है, जब तू बददियानत नहीं, तेरी रियाया कैसे बददियानत हो सकती है? या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या
رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک